नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे सुंदर कहानी राजा पुओ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुदिन तलर कथा। राजा भोज बोली जड़े बड़ राजा थिले। थरे से भोज राजांक पुओ सांगरे सैन्य सामंत धरी पारिधि करी बाहरिले। से जाऊ जाऊ जंगल भितरे पहुंची केतेबेले निज सैन्य सामंतंक पाखुरु अलगा हेई गले से जानी पारलेनी। रास्ता जानी न पारी जंगलर बहुत भितरकू चली गले राजकुमार। सैन्य सामंतंक ठारू बहुत दूरकू चली जाइथिले से। सेतेबेलकू दिन जाई राति आसिला। रातिर अंधार भितरे निज नअरकू फेरिबार बाट आउ से पाइलेनी। बरं से अंधार भितरे बेसी बेसी जंगल भितरकू ठेली हेई गले। कौन करिबे न करिबे एमिति चिंता करी सामान्य जह्न आलुओ पड़िथिबा गोटे गछ मूଳରେ ଯାଇ बसी पड़िले। सारा दिन एठी सेठी घूरी क्लांत हो जाइथिले। गछ मूଳରେ टिके बसी पड़िबारु निद माड़ी आसुथिला। ठीक सेतिकी बेले गोटे महाबळ बाघर हेंटाळ सुभिला। बहुत डरीगले राजकुमार। संगे संगे सेई बड़ गछटी उपरकू चढ़ीगले। महाबळ बाघ आसी सेई गछ मूଳରେ पहुंचीगला आउ बारंबार हेंटाळ छाड़िला। बाघ जेतिकी जोर रे हेंटाळ छाड़ुथिला राजकुमार भୟରେ सेतिकी सेतिकी उपरकू उठी जाउथिले। जेतेबेले सभा उपर डालकू उठीगले हठात तांक देहरे गोटे कौन बाड़ई हवा भली लागिला। राजकुमार चमकी पड़ी चाहिए। से देखिले डालरे गोटे भालू बसीची। भालुटीकू देखि आहुरी डरीगले राजकुमार। भाबिले एथर मरिबाटा मोर सार हब। आउ सेतिकी बेले भालुटी राजकुमार को कहिला, भय करनी राजकुमार, मु भी से महाबळ बाघकू डरी एई गछ उपरकू चढ़ी आसीची। एबे तमे आसिल। तम प्राण जेमिति संकटरे मो प्राण भी सेमिति संकटरे। आस आमे उभय उभयंकर मित्र हबा। आज रातिटा आमे एई गछ उपरे कटई दबा। कारण मते लागुनी आज राति भितर ये बाघ एठू पळई जिवो बोली। सकाळ हेले बाघ चलीगला परे आमे गछरु ओल्हेई निज निज बाटरे चली जिबा। भालुर कथा शुणी राजकुमारंक देहरे जीवन पशिला। मनरु भय दूर करी संगे संगे भालू सहित मित्रता कले। समय गड़िला। राति अधिक हेला। अधिका राति हबारु राजकुमार निदरे ढोलैबाकू लागिले। निदरे ढोलैबारु गछ डालकू धरिथिबा हाथ ढिला हबाकू लागिला। ए कथा देखि भालू कहिला, देख मित्र, जदि तम हाथ ढिला हेई जिवो ताहाले गछ उपरु तमे तळकू खसी पड़िबो। ए कथा शुणी चमकी पड़िले राजकुमार। छनका पशिला जेमति छातीरे। से कहिले, कौन करिबी मित्र, मते बहुत जोर निद लागुची। दिन सारा इयाडे सियाडे बुली बुली पूरा हालिया हो जाइछि मु। राजकुमारंक कथा शुणी भालू कहिला, मो मनकू गोटे उपाय आसुची। रातिर आउ जेतिके समय बाकी अछि सेतिकरु तमे अधा समय शोइब, आउ अधा समय मु शोइबी। एमिति हेले जणे आर जनकू सुरक्षा देई परिबा। जणे आर जनकू धरिकी शोइले आउ गछरु तळकू खसी पड़िबार आशंका नाही। भालुर कथा राजकुमारंक मनकू पाइला। से कहिले, मित्र, मते बहुत निद लागुची। आगे मु शोउची, तमे एबे मते टिके जगिकी शोइथाओ। आउ समय तक मु तमकू जगिकी रहिबी। ताई हेला। राजकुमार शोइले। भालू ताकू जाबुड़ी धरी बसिला। एतिके बेले बाघटी भालूकू डाकी कहिला, अरे मूर्ख भालू, काई केमिति ताकू जाबुड़ी धरी बसी एते कष्ट पाउचु। अरे ताकू ठेली दे, से तळे पड़ी जाऊ। अरे तळकू पड़ीगले मु ताकू खाईदेवी, मन खुशी रे चली जीवी। तापरे तू तोर आराम रे तो घरकू पळेइबू। महाबळर एकथा शुणी भालू कहिला, अरे मूर्ख, तू कौन शुणी पालुनी जे मु राजा पुओ सहित मित्रता करिछि। तो कथारे मु जम्मा भी राजी हेबिनी। अरे मु केबे मित्रद्रोही हेई परिबिनी। या शुणी बाघर मन दुख होईगला। बाघ कहिला, अरे तू सिना मो कथारे राजी होउनु, सीए जे तो भली करिबो एकथा किए कहिबो। एमिति एमिति रातिर प्रथम अधा सरीगला। राजकुमारंकू उठेई देला भालू आउ निजे शोइबाकू प्रस्तुत हेगला। कहिला, जानी था मु जेमति तमकू जाबुड़ी धरिथिली तमे भी ठीक सेमिति मते जाबुड़ी धरिथिबो। राजकुमार कहिला, हाँ हाँ, तमे निश्चित रे सुओ, मु तमकू जाबुड़ी धरिथिबी। किछि समय परे बाघ राजकुमारंकू कहिला, अरे भाई, भालू होउची हिंस्र जंतु। सीए कौन केबे तार प्रकृति छाड़िबो। आरे देखिबू, सकाळ हेले ता निद भांगिबा मात्रे से आग तते खाइब, ता परे जाई से एठू जीव। तू गोटे काम कर,
ଭାଲୁ ଉପରୁ ତୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇସାରି ଚାଲିଯିବି, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ। ବାଘର କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଭାବିଲେ, ବାଘ ଯାହା କହୁଛି ପୂରା ସତ କଥା। ଭାଲୁ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଆଗ ମୋତେ ଖାଇବ। ଏଣୁ ବାଘ ଯେମିତି କହୁଛି, ଏବେଠୁ ଯଦି ମୁଁ ହାତ ଢିଲା କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ବାଘ ତାକୁ ଖାଇକି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିରାପଦରେ ଚାଲିଯିବେ। ଏମିତି ମନରେ ଭାବି ଭାଲୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ହାତଟାକୁ ଢିଲା କରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭାଲୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କାରଣ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାର ମୁନିଆ ମୁନିଆ ନଖଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଭାଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ରାଜକୁମାର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ରାଜକୁମାର ହେଲେ ବି ମିତ୍ରତା ଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁ ବୁଝିଲୁନି। ମହାବଳ ବାଘ ତତେ ଯେମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲା ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିନଥିଲି। ତତେ ଗଛ ଉପରୁ ଠେଲି ନ ଦେଇ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେଲୁ। ତୁ ଯାହା କର ପଛେ, ତୋ ଭଳି ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ମୁଁ କେବେ ହେଇପାରିବିନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ନ ମାରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ତତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥିବାରୁ ତତେ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଏତିକି କହି ଭାଲୁ ରାଜକୁମାରର ଜିଭକୁ ଟାଣି ଆଣି ତା ଉପରେ ସସେମିରା ବୋଲି ନଖରେ ଲେଖିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଏଇ 4 ଅକ୍ଷର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଏ ସସେମିରାର ଅର୍ଥ ତୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବୁ କିମ୍ବା ତତେ କେହି ଜଣେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତୋ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହର କାହାଣୀ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ, ସେଇଦିନ ତୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ଏତିକି କହି ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଭାଲୁ। ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରାଜକୁମାର ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇ କେବଳ ସସେମିରା ପଦକୁ ଘୋଷି ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ସେ ସେଇ ସସେମିରା ହିଁ କହିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭୋଜରାଜା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ପାଗଳାମି କେବେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ହତାଶ ହେଇ ଭୋଜରାଜ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଦିଅ। ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନାରୀ ଜଣକ ହିଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବ। ଏହାପରେ ସେହି ନାରୀ ଜଣଙ୍କ ସସେମିରାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିପନ୍ନାଂ ବଞ୍ଚନେକା ବିଦଗ୍ଧତା ଅଙ୍କ ମାରୁହଂ ସୁପ୍ତାନଂ ହଂତୁହୁ କିମ୍ ନାମ ପୌରୁଷଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା କି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଯିଏ ଜଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀର ପୌରୁଷ ଶୋଭା ପାଏ କି? ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାର କେବଳ ସ ବଦଳରେ ସେମିରା ସେମିରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭୋଜରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ସେକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସେହି ନାରୀ ଜଣକ, ସେତୁଙ୍ଗତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରସ୍ୟଂ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମମ୍ ବ୍ରହ୍ମଃ ମୁଚ୍ୟତେ ପାପଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମକୁ ଗଲେ ସେଠାକାର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜକୁମାର ଏଥର କେବଳ ମୀରାମୀରା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମିକୁ ନେଇ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲେ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନଚ ଯେ ଚ ବିଶ୍ୱାସଘାତକାଃ ତ୍ରୟସ୍ତେ ନର୍କ ଜାନ୍ତି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକରୌ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ, କୃତଘ୍ନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ରହିଗଲା କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରା। ଶେଷରେ ନାରୀ ଜଣକ ସେହି ରା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଲେ, ରାଜସ୍ତଂ ନିଜ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଯଦି କଲ୍ୟାଣଂ ଇଚ୍ଛସି ଦେହି ଦାନଂ ଦ୍ୱିଜତୁଭ୍ୟଂ ଦେବତାରାଧନଂ କୁରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାଜନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ତାର ଏହି ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ପାପରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ସହିତ ଦେବ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ସେହି ନାରୀ ଜଣକ 4ଟି ଅକ୍ଷରର ସମସ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବାତୁଳାପଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏଥର ସେ ପାରିଧିରେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଜରାଜ ଏହା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ନିଜ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଗୃହେ ବସତି କୌମାରୀ ଅଟବ୍ୟା ନୈବ ଗଚ୍ଛସି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କଥଂ ଜାନାସି ଭାସିତଂ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ କୁମାରୀ, ତୁମେ ଘରେ ରହି ବଣକୁ ନ ଯାଇ ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେବଦୀଜ ପ୍ରସାଦେନ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମେ ସରସ୍ୱତୀ ତେନାହୀନ ରୂପଂ ଜାନାମେ ଭାନୁମତ୍ୟାସ୍ତିଳଂ ଯଥା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ରାଜନ୍, ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋର ଜିଭ ଅଗ୍ରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ ବିଷୟମାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଏକ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଭୋଜରାଜ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କଥା। ଥରେ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ଆଙ୍କି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା ସେ ଚିତ୍ରଟି ଭାନୁମତୀଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ରପଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ କହିଥିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ମଣିମା, ଏ ଚିତ୍ର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଛି। ରାଣୀ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟିଏ ତିଳ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚିତ୍ରକର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟରେ ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ରାଣୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନ କଥା ରାଜାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଭୋଜରାଜ ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଳିଦାସ ଦେଖିଥିବା କଥା ତା ସନ୍ଦେହ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିମା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ନ କରେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଝିଅ ଭାବରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରଖେଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ କେବଳ କାଳିଦାସ ହିଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଥିବା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ଭୋଜରାଜ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ। ତେଣୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ଭୋଜରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥା, ବାଘ କେମିତି ମାଉଁସ ଖିଆ ଶିଖିଲା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପାତ୍ର ରାଜା ନାମରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ପାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କେବଳ ମଣିଷ କାହିଁକି, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଚଳୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ ଆଦି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ। ଗଛର ଫଳମୂଳ, ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ସେମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବହୁ ଗାଈଗୋରୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମହାବଳ ବାଘକୁ। ବାଘଟି ନିତିଦିନ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରେଇବାକୁ ନିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପେଟ ଭରି ଜଙ୍ଗଲୀ ଘାସ ଆଉ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଖୁଆଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଆସେ ରାଜଉଆସ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହାଳ ଘରକୁ। ବାଘର ଯତ୍ନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ରାଜା ବି ବାଘକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥାନ୍ତି।
ସେ ତା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ରାଜା ବେଳେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ଆଣି ବାଘକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତା ପିଠୁକୁ ଆଉଁସି ପକାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ବାଘଟିର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ। ବିରାଡ଼ି ଗୁହାଳର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହି କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ ଶବ୍ଦ କରୁଥାଏ। ବାଘଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଷି, ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାଟାରେ ବସି କ'ଣ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରୁଛୁ? ବିରାଡ଼ି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା, କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ବାଘଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବିରାଟଟି ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ ଚୋବାଉଛି। ବାଘ କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା, ମୂଷା ଖାଉଛୁ, ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବିରାଡ଼ି କହିଲା, ମାମୁଁ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ପକାଅ, ତାପରେ କହିବ। ବାଘ ବିରାଡ଼ିର ବଳିଥିବା ମୂଷା ମାଂସରୁ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ପକାଇଲା। ତାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ପୁଷି, ଭାରି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ପାଇଁ ମୂଷା ମାଂସ ଚଟୁଣି ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାରି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି କହିଲା, ମାମୁଁ ତୁମର ହାଣ୍ଡି ଭଳି ପେଟକୁ ମୂଷା ମାଂସ କେତେ ବା ହେବ? ମୂଷାଠାରୁ ତ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ମାଂସ ତୁମେ ପାଇବ। ନିତିଦିନ ତୁମେ କେତେ ଯେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ନେଉଛ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିକୁ ଆହାର କର, ଦେଖିବ ମୂଷା ମାଂସର ସୁଆଦ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ। ବିରାଡ଼ିର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ତୁନି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସୁବିଧା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗାଈକୁ ଭିଣି ଆଣି ତା ତଣ୍ଟିରୁ ରକତ ଚଁ ଚଁ କରି ପିଇଲା। ତାପରେ ଦିନ ତମାମ ମାଂସ ଖାଇ ଭାରି ଖୁସିଟିଏ ହେଲା। ଏଥର ଗାଈ ମାଂସ ମୁହଁରେ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଆଉ ତାର ସୁଆଦ ଛାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିତିଦିନ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଗାଈ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ମାରି ଖାଇଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। କଥା କ'ଣ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ବାଘ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଦିନେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରାଜା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ବାଘ ଗାଈକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ରାଜା ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ନାଲି ଟିକୁଟିକୁ ସୁରୁଜ ଉଇଁବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଘ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚରିବା ବେଳେ ମୋଟା ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗାଈ ଦେଖି ବାଘ ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା। ଗାଈଟି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ବାଘଟି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ତା ବେକ ଫୁଟାଇ ରକତତକ ଚଁ ଚଁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ଉପରୁ ରହି ପାଟି କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ବାଘଟି ତରିକିଗଲା। ରାଜା ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଭିତରେ ବାଘ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ଆହୁରି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ରାଜା ଭାରି ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖେଦି ଆଣିଲେ ରାଜଉଆସ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହାଳ ନିକଟକୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ବାଘ ମାଉଁସ ଖାଇବାର ସୁଆଦ ଭୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଘାସପତ୍ର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୁଚି ଛପି ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମାରି ଖାଇଲା। ତା ଦେଖାଦେଖି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ସବୁ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାଂସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ଆହାର। ସେଇଦିନଠାରୁ ବାଘ ମାଉଁସ ଖିଆ ଶିଖିଲା।